السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 96 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم گئے تو یوں لگا سانس رک سی گئی ہو، زندگی ہے مگر دل میں کوئی کمی سی ہو گئی ہو، خواب ٹوٹے ہیں تو آنکھوں کا جہاں خالی ہے، تم بنا ہر گھڑی ایک صدیز کی سی خالی ہے، دکھ ہے درد ہے مگر کہتا نہیں کسی سے، عشق کی یہ آگ جلتی ہے بس اسی سے۔ اس عالیشان مرد کی گاڑی کے ٹائر اس کی سیاہ حویلی کے کارپورچ میں آ کر چرچرائے تھے۔ سیاہ تاریک رات شروع ہو چکی تھی۔ پورے دن کی خواری کے بعد وہ پھر سے اس ہیبت ناک حویلی میں آن موجود تھا۔ ہاں، یہ سیاہ حویلی اس کے لیے آسیب زدہ تھی اور ہمیشہ رہی تھی، مگر جب وہ تھی تو اس حویلی کی نحوست جیسے دھوپ میں گھل کر بکھر گئی تھی۔ اس کی موجودگی نے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا تھا اور اب اس کی غیر موجودگی نے اندھیروں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کافی دیر تک گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا رہا۔ سانس لینا بوجھل ہو گیا اور دل کی گھٹن نے جیسے پسلیوں کو کچل دیا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی چھاتی کی طرف گئے، جیسے درد کو مسل کر ختم کرنا چاہ رہا ہو، مگر یہ درد جسم کا نہیں تھا، یہ اس دل کا تھا جسے وہ چاہ کر بھی سمجھا نہ سکا تھا۔ گھٹن بڑھنے لگی تو اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ سرد برفیلی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرانے لگیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ اٹھا تھا۔ اب اس حویلی کے در و دیوار سے اس کی چیخیں پلٹ کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ I hate you son، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک چیختا رہا، روتا رہا، اپنا سینہ مسلتا رہا، پھر وہ اپنی آنکھیں مسلتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ درد نہ رہا، ناسور بن گیا، اور وہ نہ رہا سوات والا درخت خانزادہ کلام پہلے بھی بدلا تھا، مگر آج وہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ بدلاؤ تھا اب کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ اب دنیا کی کوئی بھی عورت اس کے لیے قابل اعتبار نہ رہی تھی۔ وہ سینہ مسلتا رہا۔ شاید ایسیڈیٹی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا، دل کے درد سے بھی وہ انجان بن گیا تھا۔ وہ سیاہ پتھروں والی دیوار کے لاؤنج میں بیٹھا تھا، آتش دان پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی یا پھر بھیگ ہی نہ رہی تھی۔ وقت جامد ہو گیا تھا، سب کچھ رک گیا تھا، صرف ایک دل کا درد رکتا ہی نہ تھا۔ اب اس زنان خانے میں اس مرد کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھی ملالہ خان اپنی سماعتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس پر حسد و رقابت کا دورہ پڑا تھا۔ وہ یہاں نہ ہو کر بھی اور وہ ہو کر بھی نہ تھی۔ بات حسد و رقابت اور جلن کی نہ تھی، بلکہ پچھتاووں کی وہ آگ تھی جو ملالہ خان کو ہمہ وقت جلسائے رکھتی تھی۔ کہتے ہیں جب کوئی اور آپ کے ساتھ برا کرے تو وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، مگر جب زخم اپنی ذات سے لگیں تو یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے سینے میں ایسا درد اٹھتا محسوس ہوا علامات۔ وہ ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں چہرہ دیے بیٹھی رہی۔ کاش وقت کا چکر آؤ، پیچھے گھوم جائے اور اس مرد کی داسی بن کر رہتی رہے، ایسی داسی جس کی ہر سانس وفا کے نام ہوتی۔ وہ چیخ کر رو دی تھی۔ انسان سب کا ظلم سہ لیتا ہے، مگر اپنی غلطیوں کی سزا سب سے بھاری لگتی ہے۔ ملالہ خان کی چیخیں بھی اس حویلی کے در و دیوار سے پلٹ کر اس تک آ ہی رہی تھی۔ کوئی بھی نہ تھا جو اس کا درد سمجھتا۔ اب حویلی کا دورہ کرتے باہر آؤ تو وہ مرد ادھر ہی بیٹھا تھا، اپنے سینے کو مسلتے ہوئے۔ وہ سینے کو مسلتے کھڑا ہوا، اس کے قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ دل میں درد کو بھول کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑا باسی تندوری روٹی کھا رہا تھا۔ اس سیاہ کچن کے در و دیوار بھی زخمی سا مسکرا اٹھے تھے۔ 2 دن پہلے اسی کچن میں وہ بھی تھی تو اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایسی ہی باسی روٹی تھی۔ اس کی گاڑی اسلام آباد کی ایک بڑی بلڈنگ کے آگے کھڑی ہوئی، جس پر بڑا سا برادرز بلڈ لکھا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ بلو پینٹ پر سفید سیلف لائننگ شرٹ پہنے ہوئے، خوشبوؤں میں بسا، بال سلیقے سے سیٹ ہوئے، یہ مرد بے انتہا دل فریب لگ رہا تھا۔
اگر کہا جائے پورے اسلام آباد میں کوئی دیکھے جانے کے قابل تھا تو وہ یہی مرد تھا۔ اپنی گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کرتے وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اس بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ بنا کوئی اپائنٹمنٹ کے، بنا کسی ریسیپشنسٹ کے سے ملے ایک بے حد خوبصورت عالیشان آفس میں داخل ہو گیا تھا۔ ریسیپشنسٹ آوازیں دیتی رہ گئی، وہ پکار سنی انسنی کر گیا تھا۔ وہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایئر فریشنر کی مہک سے اس کی سانسیں جیسے دہکی تھیں۔ سامنے کرسی پر سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے مرد کی آنکھوں میں غصہ لہرایا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میٹنگ یہی سے کنٹینیو کرو۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے کچھ افراد کو دیکھتے بولا۔ وہ لوگ سر ہلاتے چلے گئے۔ ریسیپشنسٹ شرمندہ سے کھڑی تھی۔ تم بھی جاؤ۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا، مگر آنکھوں کی غضبناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسٹل اپنے سامنے کھڑے مرد پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کمال ہے، تم اب بھی ایسے ہی ہر جگہ گھس آتے ہو جیسے ہر چیز تمہاری ملکیت ہو۔ زران خانزادہ تمسخراتی ہنسا تھا۔ اور تم اب بھی ایسے ہنستے ہو جیسے دنیا تمہارے مذاق پر چلتی ہے۔ درخزی خانزادہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اپنی پین کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالے سگریٹ کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ زران خانزادہ کی ہنسی اور نگاہیں گہری ہو گئی تھی۔ مقابل ہمیشہ غم میں ہی سگریٹ پیتا تھا۔ دنیا تو صحیح، لیکن تمہارے زخم میرے کہکوں پر ضرور ادھرتے ہیں۔ اسے جان بوجھ کر سلگایا تھا۔ کبھی سوچا ہے تم اتنے فرنشڈ آفس میں بیٹھے اتنے قیمتی لباس میں اتنے بدصورت کیوں لگتے ہو؟ کیوں؟ زران خانزادہ نے آئی برو جھکائے۔ سامنے بڑی سی فینسی میرر وال میں خود کو بغور دیکھا۔ وہ اچھا خاصا ڈیشنگ دکھ رہا تھا، کیونکہ تم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ لیتے ہو اور اس وقت تم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں لگتا۔ وہ سگریٹ 2 انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کو سیاہ کر رہا تھا۔ زران کی گہری نظریں اب اس کی جلتی انگلیوں پر تھیں۔ اور تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے طنز تیر کی طرح سیدھے دل پر لگتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ فرق پڑنے کے لیے دل ہونا چاہیے جو تمہارے پاس نہیں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے کہا، تم جیسا احسان فراموش کہہ سکتا ہے۔ زران خانزادہ سپاٹ انداز میں کندھے اچکا گیا تھا۔ بکواس بند کرو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ درخزی نے آگے بڑھتے ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر زران کو دے مارا تھا۔ وہ بر وقت جھکتا تو پیپر ویٹ اس کا دماغ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ زران سیدھے ہوتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زران خانزادہ نے ٹیبل کے دروازے سے پسٹل نکالتے درخزی خانزادہ پر تانی۔ درخزی خانزادہ اپنی شرٹ کے نیچے پینٹ میں اڑسی پسٹل نکالتے زران خانزادہ پر تان گیا تھا۔ تمہیں پسٹل لے کر اندر آنے کس نے دیا؟ زران خانزادہ خرایا۔ میں وہ آتش ہوں جو برف بھی شعلہ جلا دے، برف میں بھی شعلہ جلا دے۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے تھوڑا سا جھکتے ٹیبل پر ایک ہاتھ جما گیا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ پسٹل زران پر تانے ہوئے تھا۔ زران اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا رہا۔ تم ٹھہرے بزنس مین اور منسٹر، تمہاری کھوپڑی الٹی چلتی ہے، باقی منسٹروں کی طرح طاقت کے بل بوتے پر الٹے سیدھے کام کرتے ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ زران خانزادہ اپنی پسٹل والا ہاتھ نیچے کر گیا تھا۔ سامنے کھڑا انسان اس وقت درخزی خانزادہ نہیں لگتا تھا۔ اپنی زندگی میں وہ اس انسان کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں رہا سرفرا ایس پی جو ڈنڈا گھماتا تھا، انسان بندر بن جاتا تھا۔ بڑے ہی قتل کر چکا ہوں، ایک تمہارا صحیح۔ وہ غرا رہا تھا۔ ایس پی تھے؟ ہو نہیں۔ کرسی سے ٹیک لگاتے آگ لگائی جو دوسری طرف لگ چکی تھی۔ وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا، پسٹل کی نوک کو اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ زران خانزادہ اس کے انداز بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھجوائیں؟ زران نے فون اٹھاتے حکم دیا۔ آگ لگا کر بجھانے کا کام تمہیں بخوبی آتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ آگ پانی سے ٹھنڈی ہو سکے گی؟ درخزی سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرجا تھا۔ پھر کس سے ٹھنڈی ہوگی؟ اور زران کی بات پر رک گیا۔ پسٹل کی ٹھنڈی نوک گردن کے سینے تک آ گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں بچھے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ پسٹل کی نوک ابھی تک سینے پر تھی، آنکھوں میں وحشت اور وہ اذیت تھی کہ اف۔ زران خانزادہ مکمل سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ نایا کو تم نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ زران کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا؟ زران خانزادہ کرسی سے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ سوئن کہاں ہے؟ وہ ہوش کھوتے حلق کے بل چلایا۔ کہاں ہے عنایا؟ زران بھی اپنے ہوش جیسے گنوا چکا تھا۔ درخزی خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا۔
वो झुकते हुए दरखज़ी का गिरेबान जकड़े अपनी आंखें दरखज़ी खानज़ादा की खून उतरी आंखों में गाड़े हुए था। दरखज़ी खानज़ादा एक झटके से अपने कॉलर छुड़वाते सोफे से टेक लगा गया था। वो ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। पिस्टल अपने सीने पर रखे वो बेतहाशा हंस रहा था। पागल हो गया है क्या? जरान बड़बड़ाते हुए से दूर हुआ। वो सोफे के सतह पर सर रखे पेट पर हाथ रखे हुए था। वो इतना हंसा था कि इसकी आंखों से पानी निकल आया था। पागल खाने में फोन करूं? जरान कुर्सी घसीट कर इसके सामने रखे बैठा था। वो अपनी थोड़ी खुजाते दरखसी को सर्द निगाहों से घूरने लगा था, जिसकी हंसी कैकों में बदलने लगी थी। जरान अपनी जरा सी कुर्सी जरा सा आगे झुका था। ये सच में पागल हो गया है? जरान को यही ख्याल आया था। वो थोड़ी पर उंगलियां जमाए इस पागलपन को गौर से देखता रहा। अबे बस कर ये ड्रामे। पागल बनने का शौक है तो जा पागल खाने में दाखला ले ले। जरान ने कुर्सी से पुष्ट पर जोर से मुक्का मारा था। दरखजी खानजादा चेहरे पर से एक हाथ में छुपाए हंस रहा था। पिस्टल एक हाथ में जकड़ी हुई थी। अनाया कहाँ है? ये सवाल तो मुझसे क्यों कर रहे हो? जरान खानजादा ने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। दरखजी छत पर निगाहें टिकाए हुए अपनी गर्दन इस्पात में हिला रहा था। इसकी आंखों के गोशे भीग रहे थे। जरान जबड़े भींचते कुर्सी से टेक लगा गया था। दिमाग में लावा उबलने लगा। तुम सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो। मुझसे खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूँ मेरा कोई कोई नहीं। वो अब सही सर दाएं बाएं हिला रहा था। आंसू निकलते इसकी सुनहरी बियर्ड को भिगोने लगे। तुम्हारा कोई रहेगा भी नहीं इंशाल्लाह। जरान ने जैसे इसके सीने में बर्छी खबो डाली थी। वो दर्द से बिलबिला उठा था। साबित होता था कोई इसका न था। वो अपनी आस्तीन से आंखें मसलते सीधे होकर बैठा था। जुकाम ज़दा सांस अंदर खींची, अपनी शर्ट खींचकर पैंट से निकाली। वो अब कांपते हाथों से अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल रहा था। घुटन बढ़ गई थी, दम घुटने लगा। जरान इसका एक एक एक्ट बगौर देख रहा था। वो झंझलाते हुए अपनी कनपटी उंगली से मसलने लगा। मैं हमेशा से तुम लोगों के दरमियान अनफिट था। यानी मैं कहानी के इस किरदार की तरह रहा जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। वो जुकाम ज़दा सा सांस अंदर खींच रहा था। जरान का गुस्सा मजीद भड़कने लगा। ये वक्त इन बेतुकी बातों का था वाला। दरखसी खानजादा रिश्तों का गरीब नहीं था, किस्मत का गरीब था। और तुम सब किस्मत के धनी। मैं तुम खुदगर्ज लोगों के पीछे आ गया। जरान अपनी गर्दन हिलाते इसकी बातें सुन रहा था। होंठों पर तमस्खराती मुस्कुराहट लिए। मेरे लाला हैं जो वो जो तुम सब पर जान छिड़कते हैं। वो घुर्राते हुए जरान के सीने पर पिस्टल रख गया था। जरान की आंखों में शोले से दहके थे। वो सच में इस वक्त पागल ही लग रहा था। अरहाम लाला का रिश्ता तुमसे ज्यादा हमारे साथ है। खून का रिश्ता है? जरान ने गुस्से से कहा। मेरे साथ नहीं है खून का रिश्ता। क्या? लाला का मेरे बाबा से कोई रिश्ता नहीं था। वो कर्बजदा लहजे में सवाल कर रहा था। क्या चाहता है तू? क्या? लाला सब काम छोड़ छाड़ कर तुम्हें गोद ले ले? जरान खानजादा की जुबान के आगे आज भी खंदक थी। बकवास बनकर अपनी मिनिस्टर, वरना खुदा कसम तुझ जैसे जलील के मैं चिथड़े उड़ा दूंगा। दरखसी की गाली देने पर जरान की कनपटी की नसें उभर आई थी। लानत भेजता हूँ मैं तुम पर और इस अरहाम पर। वो दांत पीसते गुर्राया। खुद पर गाली वो बर्दाश्त कर गया था, मगर अरहाम के नाम पर जरान खानजादा के जब्त की तनाबें हिल गई थी। जोरदार पंच दरखजी खानजादा के चेहरे पर आने लगा था। दर्द की शिद्दत से वो करा रहा था। पिस्टल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी थी। जरान खानजादा इस पर झपट पड़ा था। वो इसकी टांगों के बीच घुटना रखे इसके मुंह पर बेदर्दी से मुक्के मार रहा था। दरखसी खानजादा को वो सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। जब जब मारकर वो थक गया तो वो पीछे को होते कुर्सी से टेक लगा गया। दरखसी खानजादा सोफे से टेक लगाए कराह रहा था। होंठ गाल से खून रिस रहा था। आंख पर भी चोट आई थी। जरान खानजादा अपने बिखरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। टाई खींच कर निकाली। कुर्सी से उठते टेबल की तरफ बढ़ा। रिसीवर उठाते कान से लगाया। पानी की ठंडी बोतल भेजो। वो दहाड़ा। चंद ही लम्हों में इसकी सेक्रेटरी पानी की बोतल लिए ऑफिस में खड़ी थी। सेक्रेटरी से पानी की बोतल चपटते वो दरखसी खानजादा की तरफ बढ़ा। सोफे पर घुटना रखते इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके सर पर पानी डालने लगा। वो इसकी गिरफ्त में हरकत भी नहीं कर पा रहा था। वो इतनी जोर से इसे जकड़े हुए था। जरान दांत पर दांत जमाए पानी की बोतल इसके लबों से लगा गया। इसकी हालत इस वक्त काबिल रहम थी। जख्मों से चूर कराहता हुआ खून से लथपथ। एकदम जरान खानजादा की दिलखराश चीख सुनाई दी। इसकी टांगों के बीच दरखजी ने अपना घुटना बेदर्दी से मारा था। वो पीछे को लड़खड़ाते जमीन पर सर के बल जा गिरा था। वो जमीन पर लेटे दर्द से लोटपोट होते
टांगों पर हाथ रखे चीख रहा था। सेक्रेटरी मुंह पर हाथ रखे ये सब देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। जरान दर्द से बिलबिलाते सेक्रेटरी को खड़े देखते गर्जा था। वो तेजी से कमरे से निकल गई। दरखज़ई सोफे से उठते जरान की तरफ बढ़ा। इसकी टांगों पर घुटना रखे बैठा था। जरान की गर्दन में हाथ डाले। अब वो पानी की बोतल इसके मुंह से लगाया हुआ था। तेरे कई वार और मेरा एक ही वार, वो जरान की आंखों में देखते गुर्राया। चल अब बता मेरी स्वयं कहाँ है, वरना खुदा कसम अगले कुछ लम्हों में तू खुद पर लानत भेजेगा। तो किसी भी औरत के काबिल नहीं रहेगा। वो जरान की गर्दन को सख्ती से जकड़े हुए था। जरान इसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रहा था। बता मेरी बीवी कहाँ है? वो दहाड़ा था। पागल हो गया है? तेरी बीवी मेरे पास कैसे हो सकती है? जरान बमुश्किल ही बोला था। कैसे हो सकती है? झूठे कमीने, मैं तुम पर क्यों एतबार करूंगा? इसे आसमान खा गया या जमीन? बता। वो पागल होते जरान के मुंह पर मुक्के मारने लगा। जरान इसकी ज़रबों पर बुरी तरह कराह रहा था। बताता हूँ, मेरे पास ही है अनाया। जरान की बात दरखज़ई रुक गया था, बल्कि दिल भी रुक गया था। अगले ही लम्हे दरखज़ई के मुंह पर जरान का भारी पंच पड़ा था। वो पीछे को होते लड़खड़ाया था। जरान इस लम्हे से गिरेबान से जकड़े इसके सीने पर मुक्के मारने लगा। दिल पहले ही कमज़ोर हो चुका था। वो ये ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो ज़मीन पर लेटते खांसते हुए खून थूकने लगा। जरान तैश से कमरे में चक्कर लगाने लगा। अपनी पैंट की बेल्ट ढीली करते, पैंट ठीक करते, शर्ट अंदर को अड़सी, आंखें मीचते दर्द बर्दाश्त कर गया। शर्ट के बटन बंद किए। लग ही नहीं रहा था कि इसके पास कोई मिनिस्ट्री भी है। वो इस वक्त सड़क का मवाली छाप गुंडा लग रहा था। साला कमीना खुद तो 2 नंबर एसीपी रह चुका है, मुझे भी अपना जैसा समझता है। मेरे ऑफिस में आकर मुझ पर ही गुंडा कर दी। वो बड़बड़ाया। रिसीवर उठाते कान से लगाया। जलजला भी आ जाए मेरे ऑफिस का रुख कोई ना करे। वो चबा चबा कर बोलते रिसीवर क्रेडल पर पटक गया। दरखज़े की तरफ बढ़ते वो इसके पहलू में अपने भारी बूट के ज़रबे लगाने लगा। बता अनाया कहाँ है? जरान पागल होते दहाड़ रहा था। मेरे पास होती तो तुझसे पूछने आता, जलील कमीने। वो पेट पर हाथ रखते हुए चिल्लाया। दरखज़ई बता अनाया कहाँ है? जरान का सब जवाब दे गया था। दरखज़ई उठकर बैठते हुए हंसते हुए पीछे को घुसटते सोफे से टेक लगा गया था। वो अब कांपते हाथ से अपनी पैंट की जेब से सिगरेट लाइटर निकालते सिगरेट जलाए बगैर ही लबों से लगा गया। सिगरेट तो जलाया ही नहीं। वो खुद पर हंसा था। इसका हाथ मुसलसल कांप रहा था। जरान ने लब भींचे पंजों के पल बैठते इसे लाइटर लेते इसके लबों में दबे सिगरेट को जलाया। वो शायद खुद ना जला सकता। शायद वो सिगरेट उंगलियों में दबाए कश लेते गर्दन पीछे ढलकाए सोफे पर रख गया था। इसकी रगों के गोशे फिर से भीग रहे थे। जरान गहरी सांस लेते इसके सामने फिर से कुर्सी पर बैठा था। जहाँ से जो खत्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो चुका था। वो मुझे छोड़कर चली गई है। वो छत पर निगाहें गाड़े कह रहा था। आंसू उसके रुखसारों को भिगो रहे थे। जरान लब खींचे से देख रहा था। मेरी स्वयं मुझे छोड़कर चली गई है। एक बात बता, स्वयं तो अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह सकता, वो फिर कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? वो सीधे होते सवाल कर रहा था। गलत। स्वयं से पार्टनर के बगैर नहीं रह सकते। पार्टनर होना चाहिए, कोई भी हो। जरान तंजिया हंसा। दरखज़ई ने दिल पर हाथ रखा। बर्ची खबोकर बेदर्दी से निकाली गई। दर्द ही दर्द। जुबान के जख्म बड़े ही गहरे होते हैं मिनिस्टर। तूने मुझे जितना मारा दर्द नहीं हुआ। खुदा कसम अब की बार बड़ा ही दर्द उठा है। स्वयं के साथ आज तुझे भी खो दिया। जरान का चेहरा तारीख हुआ था, मगर वो खुद पर काबू पा गया था। खोना ही था इसमें। जो रिश्ते झूठ धोखे पर बनाए जाएं, इनकी एक्सपायरी डेट इतनी ही होती है। वो जरान खानजादा था, अपनी फितरत नहीं बदल सकता था। जुबान का वो बड़ा ही कड़वा था। कोई धोखा नहीं दिया इसे। मैं इसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। धोखा इसने मुझे दिया है। वो जरान की बात पर बिलबिला उठा था। कैसे? बता कैसे? इसे ने कहा मैं लिया या इसे या मुझे किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि तेरी एक अदद पहले से बीवी है। ये फ्रॉड नहीं था। तूने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। तूने इसके दिल को बेदर्दी से लूटा है। ये कोई जुर्मे माले नाम नहीं है, ये जुर्मे दिल है। तुमने इसके अंदर 1000 बार चाकू घोंपा है और फिर बेनियाजी से मुस्कुराते चले गए। जरान कुर्सी से टेक लगाए हंसा था। दरखज़े से नम निगाहों से देखते जा रहा था। जख्म वही हैं जो लफ्ज़ों ने दिए थे। खंजर से कम ना थे तेरे जुमले। दरखज़े ऊंचा ऊंचा हंसने लगा था। नाया कहाँ है? जरान ने दांत पीसते पूछा था। इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। कहाँ ना, छोड़कर चली गई है, बल्कि भाग गई है। जिसने किया इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो चीखा था। तेरा दिमाग सरक गया है दरखज़े। वो तेरे पास नहीं तो इधर आराम से बैठा अपना गम मना रहा है। जरान भी अब चीखा था। पिछले 3 दिनों से पागलों की तरह से ढूंढ रहा हूँ। हर चप्पा हर गली छानी है। अपने इलाके के है एक एक घर एक एक बस की तलाशी ली है।
زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کے ہر ذرے نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، ورنہ میرے علاقے سے نکلنا ناممکن تھا۔ کتوں کی طرح میرے آدمی سے ڈھونڈ رہے تھے، اس نے سینہ مسلتے خون تھوکا تھا۔ ہاسپٹلز میں ڈھونڈا ہے اسے، جان لے لوں گا تمہاری ایسی کوئی بکواس کی۔ درخزے تڑپ اٹھا تھا۔ ہاسپٹلز میں ڈھونڈا ہے؟ زران نے اس کے قریب ہوتے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ڈھونڈا ہے، وہ سینہ مسلتے کہہ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ بہن تھی وہ میری، کیا کہوں گا میں ابرش سے، وہ خدایا۔ زران کرسی سے اٹھتے ٹیبل پر مکے مارنے لگا۔ اپنی پڑ گئی تجھے کتے؟ وہ تلخی سے مسکراتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ کیسے نہ پڑی، ایک ہی بیوی ہے میری۔ زران نے لفظ چبائے۔ تیری قبر بناؤں گا میں، درخزی کررایا۔ لانا تو تجھ پر، ایک لڑکی نہ سنبھالی گئی کیسے وہ بھاگ سکتی ہے؟ زران ادھر ادھر چکر لگائے، فون ہاتھ میں پکڑے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ تجھ پر لعنت، تیرے اگلے پچھلوں پر لعنت۔ درخزی چیخ اٹھا تھا۔ زران نے دل ہی دل میں سے گالیاں دی تھی۔ سامنے زمین پر بیٹھا انسان اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگتا تھا۔ ظہیر، ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، اسے تلاش کرو، کسی بھی قیمت پر وہ اس ملک سے نہ نکل سکے۔ بند کر فون، درخزی دہاڑا۔ زران نے اسے گھورتے ہوئے فون بند کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے میرے تعلقات نہیں؟ تعلقات بھی ہیں، مال بھی ہے اور طاقت بھی۔ اس ملک سے وہ نہیں نکل سکتی۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، حواس میں نہیں لگتا۔ ماں بننے والی ہے تیرے بچے کی، کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی، سمجھتا بھی ہے؟ زران نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، نہیں رہا اب وہ بچہ، مار دیا اس نے۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ زران کرسی پر ڈھیسا گیا، ہنسی مدھم ہوتی گئی، کراہیں بڑھتی گئی، دل پھر سے ہاتھ رکھ دیا گیا تھا۔ زران کو اس مرد پر ترس آیا تھا۔ وہ بھی کبھی اس درد سے گزرا تھا، مگر سامنے بیٹھا انسان کا درد زیادہ بڑا تھا۔ درخزی کراہتے ہوئے سینہ مسلتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں ڈھونڈوں گا اسے۔ زران نے اسے تسلی دی تھی، میں خود ڈھونڈ لوں گا، تم فکر نہ کرو، لیکن تجھ پر بھی گہری نظر رکھوں گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی جانب گیا۔ کیوں؟ زران نے لب بھینچے۔ تو منسٹر نہیں تو فراڈیا ہے، کس کو ڈس لے خبر ہی نہ ہو۔ زران کا چہرہ اس بات پر سرخ پڑ گیا تھا۔ خدا قسم مجھے مل گئی، اسے تجھ تک کبھی نہیں پہنچنے دوں گا۔ زران نے دانت پیسے۔ ابے چل، تب تک میں تیرا خون کر ڈالوں گا۔ اس نے رخ پلٹا اور جھک کر اپنی پسٹل اٹھائی۔ پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالتے زران کی طرف رخ کیا۔ زران کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ گولیاں زران کے سر سے گزرتی دیوار کو چیر گئی تھی۔ زران خانزادہ کی آنکھوں میں قہر برپا ہوا۔ جس نے بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، اگلی بار میرا نشانہ چوکے گا نہیں۔ اس نے کہتے پسٹل شرٹ کے نیچے پینٹ میں ارسی تھی۔ چھوڑوں گا تو اسے بھی نہیں، ایک بار مل جائے۔ درخزے کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آفس کے لمبے خوبصورت کوریڈور سے اسفندیار خان چلا رہا تھا۔ بلو پین کوٹ میں حشاش وشاش سارے کمینے ادھر ہی جمع ہے، درخزے بڑبڑایا تھا۔ پورا زمانہ ہی اب اس کا دشمن تھا۔ درخزے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ درخزے کے گلے لگتا، درخزے کا بھاری مکہ اس کے ہونٹ چیر گیا تھا۔ اسفندیار کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ وہ چکراتے ہوئے پیچھے ہوا، اپنے سر کو تھاما۔ درخزے سے خون اتری نگاہوں سے گھورتے چلایا۔ اسفندیار خان نے اپنے ہونٹ کے کنارے سے نکلا خون صاف کیا، درخزے کو گندی سی گالی دی اور زران کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفس میں داخل ہوا تو زران اور آفس کا حال دیکھتے ہوئے حیران ہوا۔ تجھے بھی مارا ہے؟ زران کو لگا تھا جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ زبان بند کر، یہ نہ ہو میری بہن بیوہ ہو جائے۔ وہ دانت پیس کر آفس سے نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے زیادہ ہی درگت بنا ڈالی سالے کمینے نے۔ وہ اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھتے کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے گندی سی گالی دی درخزی کو۔ اگلی بار حساب برابر کروں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تیز نیلے رنگ کی مردانہ شال اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ صبح کی پہلی وہ کچن میں تھا۔ گرم پانی کا پتیلا چولہے سے اتارتے وہ تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گرم پانی کا پتیلا ڈرم میں انڈیلا تھا۔ ہاتھ لگاتے پانی چیک کیا، اسے پانی کا ٹمپریچر نارمل لگا۔ اس نے ایک نظر واش روم کو دیکھا۔ الگ سے نہانے والے غسل خانے کے ڈرین میں ایک سانپ باہر آتا دکھائی دیا تھا۔ سانپ اسی وقت ڈرین سے واپس چلا گیا تھا، مگر کپڑا ٹھوس کر وقتی طور پر ڈرین بند کر دیا تھا۔ اب نہانے کے لیے دوسرا واش روم استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی پائپ لائن ڈرین مخالف سم تھی۔ یہ واش روم سیف تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے باہر نکل آیا تھا۔ سامنے سے اسے اس کی بیوی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ رک گیا تھا، بلکہ دل دھڑکنا رک گیا تھا۔ میرون ڈریس پر میرون ہی گرم شال اوڑے، خوبصورت نقوش تنے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے غصے سے منہ پھیرا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اتنا غصہ مت کیا کرے زمر بی بی،
गुस्सा रंग रूप खा जाता है, बस के करीब बातें झुकाता, इसके कान को शिद्दत से चूमा था। रात काफी होती है इन हरकतों के लिए। दिन में मुझसे दूर रहा करो, वो तकते हुए कुर्राई। रात अपना मतलब खूब निकालती हैं। सुबह होते ही आप कौन मैं कौन, अल्तमिश का लहजा शरीफ हुआ था। मैं निकालती हूँ अपना मतलब? जिमर खान तो इस पर इल्जाम पर हक्का बक्का हुई थी। और तो और क्या, ऐसे ही तो नहीं मेरे साथ चिपकती। वो इसका तप्पा हुआ चेहरा देखकर महफूज हुआ था। एक ही चारपाई है जिस पर तुम कब्जा कर लेते हो, मेरे लिए तो पत्थर ईंटें ही रह जाती है जिन पर लेटे सारी रात सर दर्द से फटने लगता है। वो सुलगी थी। मैं पत्थर ईंट हूँ? अब की बार वो तपा था। चट्टानी बॉडी कहती है, पहाड़ी खान कह देती। इसने तो सीधा पत्थर ईंट कह दिया। दर्द कर दूर रहा करो मुझसे। वो उसे घूरते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वो जब्त कर गया था। दरवाज़ा को खोलते एक निगाह इस पक्के वॉशरूम को देखा तो वो कलस कर रह गई थी। सच में बैतुल खला है। गुस्से से दांत पीसे थे। पैरों में पड़े पीतल के भारी लोटे को ठोकर मारी थी। लोटा उछलते हुए फ्लश में जा गिरा था। जमर खान दरवाजे को खोलते एक निगाह इस पक्के वॉशरूम को देखा तो वो कलस कर रह गई। सच में बैतुल खुला है। गुस्से से दांत पीसे थे। पैरों में पड़े पीतल के भारी लोटे को ठोकर मारी थी। लोटा उछलते हुए फ्लश में जा गिरा था। जिमर खान ही देखते दरवाजा धार से बंद करते ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। सहन में खड़े अल्तमिश का चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था। इसी वक्त लाइट चली गई थी। वॉशरूम में घुप अंधेरा छाया था। जिमर खान मजीद ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो चुकी थी। जब्त का पैमाना छलक गया था। वो तेज से कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दिमाग खराब हो गया है, अंदर आकर ठिकाने लगाऊं? वो दरवाजा खटखटाते गुर्राया। आशिक से शौहर बना था। अंदर खामोशी छाई थी। बदजुबान बदतमीज नाशुक्री औरत दांत पीसते हुए दरवाजे पर मुक्का मारा। अंदर वो दरवाजे के साथ लगी खड़ी सिसकने लगी थी। सुबह सुबह कौन सा कीड़ा काट जाता है तुम्हें जो यूं तमाशा करने लग जाती हो? बाहर खड़ा मुसलसल डांट रहा था। रात भर तुम काटते रहते हो। वो किसी कीड़े के काटने की कसर रह जाती है? वो जिमर खान थी। इतनी ही देर चुप रह सकती थी। मैं काटता हूँ? मैं कुत्ता हूँ क्या? गुस्से से अल्तमिश के मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। मैंने कीड़ा कहा है? पर्सनल तुम खुद हो रहे हो। जिमर खान के जो मुंह में आया था इसने कह दिया था। अल्तमिश की रंगत शदीद सुर्ख हो गई थी। वो जब से दरवाजे पर जोर से मुक्का मार गया था। जिमर हड़बड़ाते हुए दरवाजे से दूर हुई थी। वॉशरूम में पड़ी चौकी पर बैठते वो बिलक बिलक कर रोती थी। घुप अंधेरे में इसका दिल यकदम धड़क उठा था। अगर इधर सांप निकल आया तो? इसका दिल उछलकर हलक में आया था। धाड़े मार मार कर रोने को दिल चाह रहा था। वो दरवाज़ा खोलते ही इसी लम्हे बाहर निकल आई थी। अल्तमिश कमरे की तरफ जाते अल्तमिश को पुकारा। वो ना चाहते हुए भी पलटा था। इमरजेंसी लाइट लाकर बैतुल खला में टांग दो। बैतुल खला पर खास तौर पर जोर दिया था। चेहरा सुर्ख और नर उठा था। अल्तमिश ने अपनी गर्दन रब की, फिर इस बात में सर हिलाया। वो आम औरत होती इसकी इतनी बदतमीजी पर वो इसे इसके औकात पर रखता, मगर सामने खड़ी औरत की औकात इसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। दिल इसका थी तो गुलाम था, फिर जिस्म को गुलामी करने में क्या हर्ज था? वो कमरे से इमरजेंसी लाइट लाते वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। इमरजेंसी लाइट को मुनासिब जगह पर हैंग किया था। जाइए, इधर ही खड़ा हूँ। वो उसके चेहरे पर डर देख चुका था। जिमर ने भीगे शिकवा के ना अल्तमिश पर निगाह डाली। वो सर्द सांस खींचकर रह गया था। इस गरीबी में जैसे इसका ही कसूर था, या इसका ही कसूर था। वो वॉशरूम के अंदर दाखिल होते दरवाज़ा एक बार फिर से धार से बंद कर गई थी। वो अपनी गर्दन मसलने लगा था। गुस्से से गर्दन तक सुर्ख हो गई थी। जमर खान ने डोंगे से पानी भरते खुद पर डाला था। अगले ही पल इसकी दिलखराश चीख सुनाई दी। अल्तमिश खानज़ादा बदहवास हुआ था। जिमर, इसने दरवाज़ा खटखटाया मगर इसकी चीखों की गूंज पड़ती रही। अल्तमिश ने जोर से अपना कंधा दरवाजे पर मारा था। वो पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो मुसलसल अंदर से हिचकियों की रो रही थी। जिमर, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश करते वो बेहद परेशान था। अंदर कहीं सांप? इससे आगे वो कुछ सोच न सका था। 2-3 बार दरवाजे पर जोर जोर से ज़रबे लगाने पर दरवाजे की चटखनी अंदर से खुल गई थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, जिमर खान हैंगर से टावल उतारते खुद पर लपेट गए थे। अंदर क्यों आए हो? वो बदहवास होते चीखे थी। आप यूं चीखें क्यों मार रही थी? ठीक तो है? वो वॉशरूम में नजरें घुमाते पूछ रहा था। तुम पागल हो चुके हो? शर्म है तुम में? अंदर क्यों आए हो? वो टॉवल सीने से जकड़ के गुर्राई थी। शौहर हूँ तुम्हारा, शर्म क्यों आएगी? वो इसकी बात पर गुस्से से तब क्या था। शौहर होने का ये मतलब नहीं कि हर जगह घुसाओ। इसका चेहरा हनूज गुस्से से सुर्ख था। वो दीवार के साथ लगे इसके सुलगती निगाहों को देख रही थी। चीखें क्यों थी? वो चटखनी लगाते इसकी तरफ बढ़ा था। दिमाग बुरी तरह घूम गया था। जाओ यहाँ से। वो इसके सीने पर हाथ मारते बोली। चीखें क्यों थी? वो अपना सवाल दोहराते इसके बालों को जकड़ गया था। अल्तमिश,
बे यकीनी से इसे देखा। चीख चीख कर पूरा गांव सर पर उठा दिया है। मुझे यूं देख रही हो जैसे तुम्हें मार मार कर मैंने तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी है। मेरे यहाँ कोई इज्जत है भी? इसने पूरी कुवत से दीवार पर मुक्का मारा था। यही कसर रह गई है, मारो मुझे जाहिलों की तरह। जाहिल हो तुम जो यूं चीखती चिल्लाती हो। साथ वाले घर में 2 जमातें पास शकूरा रहती है। कसम से तुमसे कहीं ज्यादा इसमें अक्ल है। इसकी जुबान पर जिमर खान की रंगत ने आग पकड़ी थी। तो कर लेते शकूरा से शादी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अल्तमिश से दूर होते दीवार में अपना सर मार गया था। वो और कर भी क्या सकता था, एक दफा से क्या होगा, 10-12 मर्तबा तो मारो। अल्तमिश की अब गर्दन की रगें भी फूलने लगी थी। चीखें क्यों थी वो गुर्राया। सिमर ने ड्रम की तरफ बढ़ते पानी से भरा हुआ डोंगा अल्तमिश पर फेंका। वो कपड़ों समेत गीला हुआ बर्फ पानी से ठिठर कर रह गया था, इसलिए चीख रही थी। दीवार से टेक लगाए संजीदगी से कहा। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहे। उन्हें निगाहों से उसे घूर रही थी। अल्तमिश लब भींचे खुद पर काबू पाता रहा। अपनी गर्दन मसलते वो जिमर की तरफ बढ़ा था। इसे यूं दीवार से जरा सा ऊपर उठाया। क्या कर रहे हो? जिमर बदहवास होती। जितनी बदतमीजी की है सूद समेत वसूल करूंगा। उसकी टांगे अपनी कमर के गिर्द लपेट गया। अल्तमिश जिमर खान की रगत सुर्ख हुई थी। इसके सीने पर मुक्के जड़े। जितनी भी लड़ाइयाँ हो मियाँ बीवी अपने मसले बिस्तर में हल कर लेते हैं। चलो बिस्तर में ना सही, आज बैतुल खला में ही सही। वो उसकी कमर में हाथ डालते इसे पूरी तरह से ऊपर उठाए हुए था। जिमर सुर्ख पड़ते इसकी गर्दन में बाहें हमाल कर गई थी। वो बुरी तरह खौफजदा हुई थी। जैसे चारपाई पर पटकता था वैसे ही इधर भी पटक सकता था। जिमर ने इस खरदरे फर्श को देखते अल्तमिश की तरफ देखा था, जिसका चेहरा सुर्ख और बेहद संजीदा था। जिमर ने थूक निकला, छोड़ो मुझे। सीने पर बेदर्दी से नाखून मारे थे। पीछे तो नहीं हटूंगा, कुछ भी कर लें। इंतहाई बेबाकी से अपना हक जताया। जिमर सिसकी थी। अपना गुस्सा उतारो की आवाज पर आ गई। वो मुकम्मल इसे अपने काबू में किए हुए था। वो इसकी गिरफ्त से ज्यादा इस पक्के बैतुल खला से घबराई हुई थी। इतनी छोटी छोटी बदसूरत जगहों पर वो रोमांटिक हो जाता था। पता नहीं कैसे, ये हैरान कुन था। बल्कि नहीं, आप बदतमीज बीवी हैं। मैं हरगिज नहीं। वो अब इसे मजीद ऊपर उठाए इसकी सुरमई आंखों में देखने लगा। इतने संजीदा क्यों हो फिर? वो रूहान से लहजे में पूछा। बदतमीज? बदजुबान बीवी की इतनी बदतमीजी के बाद कौन सा शौहर मुस्कुरा सकता है? शुक्र करें रोमांटिक शौहर मिला है जो अपना गुस्सा भी रोमांस करके उतारता है। इस बार भी संजीदगी से कहा और टॉवल उतारता चला गया। जरा इस वॉशरूम से बाहर आओ तो दरवाजे से कान लगाकर सुनो तो भारी सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैं आपका गुलाम हूँ, भला मैं आपको कुछ कह सकता हूँ? इस कच्चे घर के दरो दीवार हंस पड़े थे। ये तो रोज का ही था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।